My dear students, ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് 10 NCERTയുടെ ചാപ്റ്റർ 12 ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലംസ്, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബാക്കിലെ എക്സസൈസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഡസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് മീൻ? Okay, so what is an electric circuit? A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Okay, so electric circuit is nothing but it is a path through which a current can flow. Okay, it is a path through which a current can flow and it should be a closed one. It is closed ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനൊരു പാത്ത് മാത്രം പോരാ, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് if 1 coulomb of charge is flowing through a circuit in 1 second. Okay, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flowing through a circuit in 1 second, then we can say that there is a flow of 1 ampere of current. The current flow is 1 ampere. Okay, if 1 coulomb of charge is flowing through a circuit in 1 second, the current flow is 1 ampere. Okay, is it clear? So we can move towards our next one. Calculate the number of electrons consisting 1 coulomb of charge. Calculate the number of electrons consisting 1 coulomb of charge. So in this question we need to find what is the total number of electrons that is required to produce 1 coulomb of charge, right? Okay, so we know the equation. So the total charge Q is equal to number of electrons into charge of 1 electron. The charge Q is equal to number of electron into charge of 1 electron. So charge Q is equal to number of electron into charge of 1 electron. And what is the value of charge of 1 electron? So 1 electron is nothing but 1 electron is having the charge of 1.6 times 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, 1 electron is having the charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So you can substitute that value and it is given that charge Q is equal to 1 coulomb. Okay, we need to find what is the total number of electrons that is required to produce a charge of 1 coulomb, right? Okay, ഒരു കൂളം ചാർജ് ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺ വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ചാർജ് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഇൻറ്റു ചാർജ് ഓഫ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം 1.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 19 കൂളം ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ, n into 1.6 into 10 raised to minus 19. So what is the value of n? n is equal to, either left side like വരുമ്പോൾ denominator like പോകും. So it become 1 by 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, so ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 10 raised to minus 19 ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്, അത് നേരെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ 10 raised to plus 19 ആകും. Therefore n is equal to, see ഇവിടെ 1.6 into 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്, ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും, 10 raised to plus 19 ആകും. പിന്നെ 1 by 1.6, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 0.625 ഇൻറ്റു ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി 10 raised to 19. Okay, so this much electron, a huge number, it is a very huge number, this much of electron is needed to produce a charge of 1 coulomb. So we can move towards our next question. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ്? സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി.
a battery or a cell helps to produce a potential difference between 2 points of a conductor. Okay, so cell or battery is the answer. So next one, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 വോൾട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് 1 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് 1 വോൾട്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, നമുക്കൊരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന്, ഇതൊരു പോയിന്റ് എ ആണെന്ന് കരുതുക, വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പോയിന്റ് ബി. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് 1 കൂളം ചാർജിനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് 1 കൂളം ചാർജിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, 1 കൂളം ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് 1 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്രയാണ്, 1 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ, 1 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് 1 വോൾട്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൂളമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ജൂളാണ്. എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, 1 വോൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹൗ മച്ച് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് കൂളം ഓഫ് ചാർജ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ 6 വോൾട്ട് ബാറ്ററി? ഓക്കെ, സോ ഒരു 6 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഇതിൽ 1 കൂളം ചാർജ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വർക്കും എനർജിയും ഒരേ എൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി, വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്, 6 വോൾട്ട് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 6 വോൾട്ട് ആണ്. ഇനി ചാർജ് എത്രയാണ്, 1 കൂളം ചാർജാണ്. സോ ചാർജ് 1 കൂളമാണ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂവും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 into 1, that will be equal to 6 joules. Okay, അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ജൂൾ. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൺ വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ്? ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ we know that the resistance of a conductor depends on the length of the conductor, area of cross section, nature of the material of the conductor and temperature. Okay, so our question is, what are the factors on which the resistance of a conductor depends on? So what are the factors on which the resistance of the conductor depends on? The length of the conductor, area of cross section of the conductor, material of the conductor and the temperature. Okay, so first one is length of the conductor. We know that normally when length of the conductor increases, resistance also increases. Then area of cross section of the conductor, when area of cross section of the conductor increases, resistance of the conductor decreases. Okay, so when area of cross section increases, resistance decreases. They are inversely proportional. Then the material of the conductor, the nature of the material. Okay, different materials are providing different resistance value. Okay, then the last one is the temperature of the conductor. So resistance of a conductor also depends on its temperature. Okay, for
normal conductors, when temperature increases, for normal conductors, when temperature increases, what happens is the resistance also increases. Okay. So we can move towards our next question. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? So we know that resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. Okay, resistance is inversely proportional to area of cross section, which means when area of cross section increases, resistance decreases. Okay, so area of cross section increases means we are having a thicker conductor. Clear? So thick ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറിനേക്കാളും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് മോർ കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, സോ we can write R is inversely proportional to area of cross section. So when A increases, R decreases. Therefore we can say that we have more current flow in a thicker material. ഓക്കെ, ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലിന് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, is it clear? Let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? So, question is very clear. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, അതിനകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനിടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, രണ്ട് എൻഡിനിടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V വോൾട്ടേജ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് I ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ I ആണ്, ഇതിൽ കൂടിയുള്ളൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, I current is flowing through. Now the same material, okay, there is no change in resistance. റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. സെയിം മെറ്റീരിയൽ, റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പഴയ R വാല്യൂ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നേരെ പകുതിയായി. നേരത്തെ V വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വോൾട്ടേജ് V/2 ആയാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എൻഡ്സ് എന്തായി മാറി? V/2 ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എത്ര? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിവിടെ ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്, V ഈക്വൽ ടു IR. V equal to current into resistance. Then from the equation we can write what is I. I equal to V/R. I is equal to voltage by resistance. Okay, ഇതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Now ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ്, V വോൾട്ടേജ് ആണ്, R is the resistance, our first case. Now what happens? വോൾട്ടേജ് നേരെ പകുതിയാകുന്നു. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് നേരെ പകുതിയാകുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ കേസ് 2ൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായി മാറി? വോൾട്ടേജ് നേരെ പകുതിയായി മാറി, റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ കറണ്ട് എത്ര?
what is the value of the new current. അപ്പോൾ new current, let it be new current I2 ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the value of I2? I2 നമുക്ക് സെയിം ഓംസ് ലോന്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. I2 is equal to voltage V2 by R. I2 is equal to V2 by R. So പുതിയ കറണ്ട്, new current is equal to new voltage by the resistance. Okay, so new voltage by new voltage, let it be V2. New voltage V2 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ V2 is equal to ഈ V2 by R. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ I is equal to V by R. രണ്ടാമത്തെ കേസ് വന്നപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നേരെ V2 ആയി, കറണ്ട് നമുക്കറിയില്ല I2 ആയി, റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റമില്ല, പഴയ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ I2 is equal to V2 by R. അതായത് പുതിയ കറണ്ട് is equal to പുതിയ വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ? നൗ V2വിൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തേതിൻ്റെക്കാളും പകുതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. V2 is equal to V by 2 ആണ്. ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് V2 എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ കറണ്ട് I2 is equal to V2ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? V by 2 എഴുതാം. V by 2 by R. ഓക്കെ, V by 2 by R. So I2 is equal to 2 താഴെ വരും. സോ V by 2R. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം V by R എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ പഴയ കറണ്ടാണ്. V by R എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കറണ്ടാണ്. സോ I2 is equal to what? പഴയ കറണ്ടിന് പകരം I എഴുതാം, നമുക്ക് I by 2 ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ പുതിയ കറണ്ട് I2 is equal to എന്താണ്? I2 is equal to ആദ്യത്തെ കറണ്ട് by 2. അപ്പോൾ നേരത്തെ നേരെ പകുതി കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു. വോൾട്ടേജ് നേരെ പകുതിയായപ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായി? നേരെ പകുതിയായി. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ. Now we can move towards our next question. Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? Okay, question വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോസ്റ്റർ, ഹീറ്റർ, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോയിൽസ് ഒരു അലോയി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്യൂർ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So the answer is normally alloys in the resistivity is higher than that of the metals. Okay, not only that, their melting point also will be very high. Alloys in a melting point വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഹീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്താവുന്ന ഹീറ്റ് ആകേണ്ട എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്യൂർ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ. എന്നാൽ അലോയി ആണെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി വെരി ഹയർ ദാൻ ദ പ്യൂർ മെറ്റൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി യൂസ് alloys for heating elements. Okay.